ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सनमार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती स मम वचसि निधत्तं सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्य भाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधु निबन्धं ददमस अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिते नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमं धरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं च इन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರ್ಯೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धं तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिघ्नगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सत्प्रमोद कृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्रनिरतं श्रीसत्यात्मगुरुं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम् ಅಭಿಹಿತಾನ್ವಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಪದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಥ ಪದಾರ್ಥೇಶು ಅನ್ವಯೇಚ ಅಸ್ತಿ ಪದಾನಾಂ ಶಕ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಅಂದಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತೆ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅಂತ ಅವರಂದ್ರೆ, ಪದಗಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಹೌದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು? ತದಾ ಪದಾರ್ಥಾನ್ ಅನ್ವಯಂಚ ಯುಗಪತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ ಉತ ಕ್ರಮೇಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ, ಅನ್ವಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೋ ಪದಗಳು, ಅಥವಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ, ಅಥವಾ ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪದಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ?
ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೋ ಅಥವಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾದ್ಯ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾದ್ಯ ಯಾಕೆ? ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಮೊದಲನೇ ದೋಷ, ಪದಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೋಷವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಮೊದಲೀಗ ಅಂತೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಯಿತು. ಯಾವ ವಿಚಾರ? ಪದಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ನೀವಂತೂ ಒಪ್ಪದಂಗಾಯಿತು. ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ ಪ್ರಸಂಗ, ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಗಂತೂ ಆಯ್ತು. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ, ಸರಿ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪದಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ದೋಷ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದಲೇನೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತೂ ಪದಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದವನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಗಾಯಿತು. ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬಂತು. ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನಸ್ಯ ಅವಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರತ್ವ ಅನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ರಿ, ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅವಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಎಂಬುದು ಇದು ಅವಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತೇನು ಹಿಂದಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಈಗ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಪದಗಳಿಂದಲೇನೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಎಂಬುದು ಅವಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ. ಆ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಎಂಬುದು ಇದು ಅವಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಸರ್ವಥ ಯುಕ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನಸ್ಯ ಅವಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರತ್ವ ಅನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ. ಮತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತೀಗ? ಪದಗಳೇ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ, ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯೇ ದೋಷಮಾಹ, ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಏನು? ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪದಗಳು ಮೊದಲು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪದಗಳೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮೊದಲು ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತವೆ. ಹಿಂಗ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪದಗಳಿಂದ ಎರಡರ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ದ್ವಿಧಾನ್ಯತ. ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾ, ಅನ್ಯಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪದಗಳೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ
ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ದ್ವಿಧಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ. ಅಂದರೆ ಜಡವಾದ ಪದಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದು ಅಂಬೋ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ದ್ವಿಧಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ದ್ವಿಧಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ದ್ವಿಧಾನ್ಯತಾ ಅಂತೇನು ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಪದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಜಡವಾದ ಪದಗಳಿಗೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಬೋದು ಉಂಟು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಜಡವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಜಡವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಬೋದು ಸರ್ವಥಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿಧಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ. ದ್ವಿಧಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ ಇತಿ ಶೇಷ. ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನ್ಯಥಾ ದ್ವಿಧಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪದಗಳೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಗೂ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಹಚರ್ಯಾತ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಸ್ಮಾರಯಂತೆ ಅನ್ವಯ ಪರಾಣಿ ಪದಾನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ. ಹಾಗಲ್ರಿ, ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದು ಪದಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸಾಹಚರ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವು ಎರಡು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿನೇ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಾಹಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಹಚರಿತವಾಗೇ ಇರುತ್ತವೆ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಹಚರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಆ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡ್ತವಷ್ಟೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪದಗಳು ಅನ್ವಯವನ್ನೇ ಬೋಧನ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಚರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪದಗಳು ಕೇವಲ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತವೆ. ಪದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತವಷ್ಟೇ. ಪದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಬೋಧನ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತವಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ಸಾಹಚರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಬೋಧ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅನ್ವಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ವಿವಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಥೋ ನ ದೋಷ ಸಾಹಚರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಸ್ಮಾರಯಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳೇ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪದಗಳು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಪದಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ? ಪದಾನಿ ಅನ್ವಯ ಪರಾಣಿ. ಅನ್ವಯ ಪರಾಣಿ ಪದಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಯ ಬೋಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಪದಗಳು. ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗೋದು ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿವಕ್ಷ ಏನು? ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತವೆ ಪದಗಳು, ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥೋ ನ ದೋಷ ಇತಿ ಚೇನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಪದಾರ್ಥ ಅವಿಷಯಾಣ ಕೇವಲ ತದನ್ವಯ ಪರತ್ವ ಅನುಪಪತ್ತೇ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಪದಗಳು ಕೇವಲ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂಬೋದು ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ
ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗದೇನೆ ಕೇವಲ ಪದಗಳಿಗೂ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಥಾ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪದಗಳು ಲಕ್ಷಣಯ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅನ್ವಯೋ ಲಕ್ಷತೆ ಇತಿ ಚೇತ್, ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪದಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಾಹಚರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಎರಡು ಕೆಲಸ. ಪದಗಳಿಂದ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಆ ಪದಗಳು, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಯ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು. ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳು ಪದಗಳಿಗೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡೋದು ಲಕ್ಷಣಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರಾಯರಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಚೇತ್ತರಿಹಿ ಪದಾರ್ಥೇಶು ಸಾಹಚರ್ಯಾತ್ ಸ್ಮಾರಕತ್ವ ಮಾತ್ರಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಚರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಆ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದಗಳು ಬೇಕು. ಪದಾರ್ಥದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಸ್ಮಾರಕ, ಅನ್ವಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಯ ಪದಗಳು ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಅನ್ವಯೇತು ಲಕ್ಷಣಯ ಏವ ಇತಿ ಪದಾನಾಂ ನ ಕುತ್ರಾಪಿ ಅಭಿಧಾನ ವೃತ್ತಿ ಇತಿ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳೇ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ವಾಚಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಪದಗಳಿಂದ. ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಲಕ್ಷಣಯ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಪದಗಳಿಂದ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪದಗಳಿಂದ ನೆನಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಪದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣಯ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನಕುತ್ರಾಪಿ ಅಭಿಧಾನ ವೃತ್ತಿ ಇತಿ ಸ್ಯಾತ್. ಅಭಿಧಾನ ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಾಚ್ಯ ವೃತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಪದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡ, ಪದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದೇ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ರಿ. ತದಭಾವೇಚ ನ ಲಕ್ಷಣಾಪಿ ಸಂಭವತಿ. ಪದಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದೇ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಈಗ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಗಂಗಾ ಪದಕ್ಕೆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾಯಾಮ್ ಘೋಷಃ. ಗಂಗಾಯಾಮ್ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ. ಘೋಷ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ. ಗಂಗಾಯಾಮ್ ಘೋಷ. ಗಂಗಾ ನದಿ. ಗಂಗಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹ. ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನ್ರಿ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅನುಪಪತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಪದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರವಾಹ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಪದಕ್ಕೆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಗಂಗಾ ಪದಕ್ಕೆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಗಂಗಾ ಪದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಯಾವುದು? ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಟ್ಟು
ಪದಗಳ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಗಳ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ ಇದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣಯ ನಾವು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪದಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ತದಭಾವೇಚ ನ ಲಕ್ಷಣಾಪಿ ಸಂಭವ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಏನು? ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತದ್ವಾರತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯಾಹ ಟೀಕರೆ ಬರೀತಾರೆ. ತಸ್ಯಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾಯಾಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಲಕ್ಷಣ ಶಬ್ದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ತಸ್ಯಾಹ ಲಕ್ಷಣಾಯಾಹ ತದ್ವಾರತ್ವಾತ್. ಲಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಚ್ಯದ್ವಾರಾನೇ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಾಚ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಯ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಆ ಪದದಿಂದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಪದಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ. ಈ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಪದಗಳ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಪದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣಯ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಪದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣಯ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏತದಪ್ಯುಕ್ತಂ. ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದ ಹಿಂದಿನ ಪಾದದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಚಾ ಶಕ್ತ್ಯಾಭಿದಾಯಿತ್ವಂ. ನೋಡ್ರಿ, ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಪದಗಳಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ನಚಾ ಶಕ್ತ್ಯ ವಿದಾಯಿತ್ವಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರಕತ್ವಮೇವ ಅಭಿಧಾಯಕತ್ವಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಅವರಂದ್ರು ಇಲ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು? ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂಬೋದೇನೆ ವಾಚ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪದಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರಕತ್ವವೇ ವಾಚ್ಯ ವೃತ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಪದಗಳು ಏನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪದಗಳಿಂದ ಸ್ಮಾರಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪದಗಳಿಂದ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದೇನೆ ಪದಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಾಚ್ಯವಾಗುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರಕತ್ವವೇ ವಾಚ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವತಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸ್ಮಾರಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಆನೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮಾವುತ. ಆನೆಯನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವ, ಆನೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಮಾವುತ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಗಜಃ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸ್ಮಾರಿತನಾದವನು ಯಾರು? ಮಾವುತ. ಸ್ಮಾರಿತವಾದದ್ದೇ ವಾಚ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಗಜ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆ ಮಾವುತನೂ ಕೂಡ, ಆನೆಯ ಮಾವುತನೂ ಕೂಡ ವಾಚ್ಯನಾಗಲಿ. ಗಜ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆನೆ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ವಾಚ್ಯವಾಗೋದು ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವುದು ಸ್ಮಾರಿತವಾದದ್ದೋ ಅದೇ ವಾಚ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಗಜ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾವುತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಜ ಎಂಬ ಪದದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾವುತ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮಾರಕತ್ವವೇ
ವಾಚ್ಯವೃತ್ತಿ ಸ್ಮಾರಕತ್ವವೇ ಅಭಿಧಾಯಕತ್ವ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಥಾ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿವಾದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಈಗ ಅತಃಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 16 ಪ್ಯಾರಾಗಳಿದೆ. ಅತಃಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ ಅತಃಶಬ್ದದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅತಃಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥ ಅನಂತರ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಂ ಓಂ ಅಥ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಚಾರ ಏನು ವಿಚಾರ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗವೇ ಮತ್ತೆ. ಓಂ ಓಂ ಅಥ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತ್ಯನಂತರ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅತಃ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲ ಇರೋದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇವೋ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅತಃ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪದೈರೇವ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂಭವಾತ ಯುಕ್ತಂ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಇತ್ಯತೋ ಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಪದಗಳಿಂದಲೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಪದಗಳಿಂದಲೇ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪದೈರೇವ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂಭವಾತ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಪದಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಕೂಡ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪದಗಳಿಂದಲೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಹಿಂದೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳಿಂದಲೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದಂದ ಮೇಲೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಬೋಧ್ಯವಾದದ್ದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೇ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದು ಪದಗಳಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ. ಹಾಗಾದರೆ ವೇದ ವಿಧಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸನೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ. ಯುಕ್ತಂ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಇತ್ಯತೋ ಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಏವಂ ತಾವತ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯತ್ವ ಉಪಯುಕ್ತಂ ಯುಕ್ತಿ ಜಾತಂ ಅತಃ ಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಃ, ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯುಕ್ತಿ ಸಮೂಹಗಳಿರೋದರಿಂದ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅತಃ, ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹ ಇರೋದರಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹ ಎಂಬುದೇ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಏವಂ ತಾವತ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯತ್ವ ಉಪಯುಕ್ತಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳೋದು ಯಾವುದರೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಿಮರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳೋದು ಯಾವುದು? ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹ. ಆ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹನೇ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಯಿತು. ಅತಃ ಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವೇನ
ಇದ್ದ. ನಮಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇ ಹೇತು ರೂಪದಿಂದ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ವೃತ್ತಿಕಾರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು? ಅಥಃ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇ ಹೇತು ರೂಪದಿಂದ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಹೇತು ರೂಪವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ರೂಪವಾಗಿ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಅವರು ವೃತ್ತಿಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಕಾರರಿಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಅಥಃ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತ. ತೇನ ಅಥಃ ಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವಮೇವ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಾರ್ಥವೇ ಹೇತು ರೂಪವಾಗಿ ಅತಃ ಶಬ್ದಾರ್ಥತಯ ಹೇತುತ್ವೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವತಾ. ಹೇತು ರೂಪವಾಗಿ ಅಥಃ ಶಬ್ದದಾರ್ಥವೇ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಕಾರಾಣಮಿವ ವೃತ್ತಿಕಾರರಿಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರುವಂತೆ ನ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ, ನಮಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ನಾವು ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನಂತರ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅತಃ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಥ ಅಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಹೇತು ರೂಪವಾಗಿ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನೇ ಟೀಕಾರಾಯರು ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾಹಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥ ಶಬ್ದ ತಾವತ್ ಆನಂತರ್ಯ ವಿಧಾನ ಮುಖೇನ ಹೇತುತಯ ಏವ ಪೂರ್ವರುತ್ತಂ ಅವಗಮಯತಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆನಂತರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದನ್ನ ಹೇತು ರೂಪದಿಂದ ಅಥ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತ್ಯನಂತರ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅತಃ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲ ಇರೋದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂತರ್ಯ ಅಭಿಧಾನ ಮುಖೇನ. ಆನಂತರ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದನ್ನ ಹೇತು ರೂಪದಿಂದ ಪೂರ್ವರುತ್ತಂ ಅವಗಮಯತಿ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದನ್ನ ಹೇತು ರೂಪದಿಂದ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆನಂತರ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆನಂತರ್ಯ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ವಿಫಲತ್ವಾತ್. ಕೇವಲ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನಂತರ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಂತರ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ ಅನಂತರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಥಃ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದು ಅದು ಹೇತು ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಥಃ ಶಬ್ದೇನೈವ, ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇನೆ ಪ್ರಕೃತಸ್ಯ ಹೇತುತ್ವ ಸಿದ್ಧೇಹೇ. ಕೇವಲ ಅನಂತರ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಥಃ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇನೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದು ಅದು ಕಾರಣ, ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದು ಅದು ಕಾರಣ, ಹೇತು ಅಂಬೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲ? ಅತಃ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಹೇತುತ್ವಂ ಆರ್ಥಿಕಂ ನ ಅಭಿಧೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕೇವಲ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆನಂತರ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಃ ಶಬ್ದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕೇವಲ ಆನಂತರ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳದೇನೆ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅಂಬೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅತಃ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅಂಬೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತಾರ ನೋಡಿ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇತುತ್ವ ಇದು ವಾಚ್ಯವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅನಂತರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇತುತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇತುತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದು ವಾಚ್ಯವಲ್ರಿ. ಹೇತುತ್ವ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇತುತ್ವ ಎಂಬುದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅನಂತರ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾಯಿತು. ನಾವು ಹಿಂಗನ್ನಲ್ಲ. ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅನಂತರ, ಅನಂತರ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ. ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅದು ವಾಚ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಆಗಲಿ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಅತಃ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಹೇತುತ್ವಂ ಆರ್ಥಿಕಂ ನ ಅಭಿಧೇಯಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸತ್ಯಂ ತಥಾಪಿ ಆರ್ಥಿಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಾತ್. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅರ್ಥ, ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಆ ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ, ವಿವಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ಅಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ವಿವಕ್ಷ ಅಂಬೋದಿದೆ. ವಿವಕ್ಷ ಅಂಬೋದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಸ್ಯೈವಚ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೆ ಅನ್ವಯಾತ್, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅನ್ವಯ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಥ ಶಬ್ದದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಆ ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಅರ್ಥ, ತಾತ್ಪರ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ತಸ್ಯೈವಚ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೆ ಅನ್ವಯಾತ್, ಅದೇನೆ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಥ ಅತಃ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬಂದೇ ಬಂತು. ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃಭಿರಪಿ ಏವಮೇವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಇತಿ ಚೇತ್. ಅವರಂದ್ರು ಇಲ್ರಿ, ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಕಾರರು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬಂತು ನಮಗೆ ಯಾಕಂತೀರಿ? ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಕಾರರು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಟೀಕರಾಯರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಕಾರರು ಕೂಡ ಅಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೂ
ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ ನಾವು ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಕೊಟ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾಕಾರರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾಕಾರಿಗೂ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬಂತು. ಅಥ ಅತಃ ಎರಡು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬಂತು. ಅವರು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರಂತ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರೇನೋ ಅಂತ ಟೀಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಿಮೇತಾವತ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾಕಾರರು ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ. ಅಂದರೆ ನಹಿ ಪರಾಂಗಂ ದಗ್ಧಂ ಇತಿ ಸ್ವಾಂಗದಾಹ ದುಃಖಂ ನಿವರ್ತತೆ ನಹಿ ನಿವರ್ತತೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮ್ಮ ಮೈ ಸುಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೈ ಸುಟ್ಟು ಉರಿತಾ ಇದೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಓ ಅವರಿಗೂ ಬಹಳ ಸುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಮೈ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ಸುಟ್ಟು ಏನು ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉರಿತಾ ಇದೆ, ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೇನೋ? ಟೀಕರೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೈ ಸುಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಸುಟ್ಟ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬಂದದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ದೋಷ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೇನೋ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಎಂಬುದಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಚ ಅಯಂ ಅಸ್ಮಾಕಮಸ್ತಿ ದೋಷ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ದೋಷ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಹೇತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಹೇತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಯಂ ದೋಷ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಚ ಅಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ? ಅಥ ಶಬ್ದೋ ಹಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಜನಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಸ್ಥಂ ಧರ್ಮಂ ಅನಧಿಕಾರಿಸ್ಥ ಶಂಕಾ ನಿರಾಸಾಯ ಅನುವದತಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಟೀಕರ. ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಶಮದಮಾದಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನೇ ಅನುವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಥ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತ್ಯನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಧ್ಯಯನ. ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ? ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಶಮದಮಾದಿ ಸಂಪನ್ನತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅನುವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅನಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥ ಶಬ್ದ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅನಧಿಕಾರಿ? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾಕೆ? ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದ. ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಏನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಸರ್ವತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಮದಮಾದಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅನಧಿಕಾರಿಗೆ ಆ ಬರುವ ಸಂಶಯ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಥಾ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇವನು ಶಮದಮಾದಿ ಸಂಪನ್ನನಲ್ಲ. ಯಾರು ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಥ ಶಬ್ದ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ, ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಥ ಶಬ್ದ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತ್ಯನಂತರ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಅತಃ ಶಬ್ದೇನತು ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧ್ಯಂಗಭೂತಂ ನ್ಯಾಯಕಲಾಪಂ ಸೂತ್ರಕಾರ ಸ್ವಯಮಾಚಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತಿ ಅನಂತರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಏನು, ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು, ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅತಃ ಈ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯ ಫಲ ಸದ್ಭಾವಾತ್ ಎಂಬ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತಿ ಕುತಃ ಪೌನರುಕ್ತ್ಯಂ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಪುನರುಕ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಹೇತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಹೇತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಕಾರರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ, ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ. ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು, ನ್ಯಾಯ ಕಲಾಪಂ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನ ಅತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.